मेरे वीरो ते भैनों ते मैं अज थ्याडी हरमिंदर कौर रत्तू सतगुर दी किरपा नाल आसरे नाल पंजाबी कल्चर विच हाजिर होई हाँ। वाहिगुरु अगे अरदास करदी हाँ कि तुसीं भी अपने घरां विच ठीक होवोगे, मेरी उड़ीक विच बैठे होवोगे। ते पहलां आपां सारिआं नूं ही जय गुरदेव, जय भीम, जय भारत अते गुड आफ्टरनून कहंदे हाँ जी। अज आपां अज दा टॉपिक दसते जाइए। अज दा टॉपिक 35 अखरां विचों ये 3 अखर आपां हमेशा दी तरह वरतदे हाँ। पंजाबी दे 3 अखर आपां दसते जाइए। टैंका ठट्ठा डड्डा, टैंका ठट्ठा डड्डा इन्हां ते अज दा टॉपिक रखिया है। कोई भी विशा टॉपिक होवे, विशा होवे, गल इक्को ही है। आपां नूं कोई भी जदों टॉपिक करना हुंदा आ उस दी वजह होनी बहुत जरूरी आ। ये अपना टॉपिक है। आस करदी हाँ कि तुसीं इन्हां अखरां ते कोई ना कोई शब्द जां कवितावां जां गीत जां कोई अपनियां रचनावां भजन पढ़ सकते हो। बोलियां टप्पे जो भी थाडी इच्छा दे मुतालक तुसी अपना कर सकते हो। ते जेड़े मेरे वीर भैणां इस अखरां ते पढ़ सकते हैं वो जरूर कोशिश करन, क्योंकि आपां इन्हां अखरां नूं इसे करके इस्तेमाल करते हाँ कि अपना जदों आपां कोई कवितावां जां कोई गीत पढ़ते हाँ जां कोई शब्द पढ़ते हाँ तां आपां नूं जदों आपां फाइंड आउट करते हाँ, टोलते हाँ तां अपनी नॉलेज वधदी है। तो जेड़े मेरे वीर भैन कोई नहीं भी लभ सकदा है वो अपने हिसाब दे नाल जो भी वो पढ़ सकते हो तां अपनी इच्छा मुतालक पढ़ सकते हो। आ जाओ ना बहुता टाइम लेंदे होए, क्योंकि आपां को 52 जां 53 मिनट हुंदे हन। ते ये सारा टाइम मैं कोशिश करदी हुन्नी आ कि थोड़े वास्ते ही थोड़े लई देवां। ते आपां टैलीफोन नंबर दसते जाने हाँ। वैसे तो स्क्रीन उत्ते टैलीफोन नंबर आउंदा है, पर फिर भी मैं दसदी जांदी हाँ। 0121 520 4304 ये कांची टीवी स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर ते तुसी टैलीफोन करके साडे नाल सांझ पा सकते हो। ते मैं कोशिश करदी हाँ कि सारे स्रोतिਆਂ नूं टाइम दिता जावे, क्योंकि जे मैं अपने टॉपिक दे विच आप ही गीत जां शब्द भजन जो भी बोलां तो फिर मेरा कोई मकसद नहीं। मैनू बहुत फिक्र हुंदा है कि थोड़े कोल लवां, थोड़ी आवाज़ ना सुना। एक वीक दे विच एक टॉपिक आपां रखदे हाँ, एक बारी आउंदे हाँ। कांची टीवी दे जरिए आपां सारा परिवार इकट्ठे हुंदे हाँ। थोड़ियां आवाज़ां सुनने नूं हफ्ते बाद मिलदियां हन। सतगुर दे आसरे दे नाल आपां इस कांची टीवी नूं भी बुलंदियां ते लिजाना है ते आपां इहदा आनंद भी मानना है। ते आओ साडे नाल सांझ पाओ जी। हाँ जी, हैलो जी। हेलो जी, जय गुरदेव जी। जय गुरदेव जी। भैन जी कौन तो कित्थों बोलदे आ जी? ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿਦਿਆ ਚੱਖੂ जी। आया नु भैन जी। हाँ जी, अज दे टॉपिक बहुत थोड़ा आप जी ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾ। थैंक यू जी। ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂ जी आया नु जी। हाँ जी, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ। हाँ जी, आ जाओ जी। की लेके आए अज? ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ दो लाइना इकट्ठे थे। जरूर जी। ठाकर तुम शरणाई आया, हाँ जी, उतर गया मेरे मन का संसार जी। जब तेरा दर्शन पाया। जी। ठाकर तुम शरणाई आया जी। मैं शब्द एक बोला। हाँ जी, जरूर जी, जरूर बोलो।
हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। गुरु सिख गुरु दा फड़दा जो पल्ला, पहरेदार वांग ओदा पैरा देवे अल्लाह। भगतां दा राखा हर पल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। इस दे हुक्म नाल कम होण सारे, इस दी रजा बिन कौन है जो मारे। होण वाली गल जाने सतगुरु है, होण वाली जाने हर गल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। आप ही समेटवा आपे खेड़ा पावे, असी हन दान सानू समझ न आवे। आपे ही समेटवा आपे खेड़ा पावे, असी हन दान सानू समझ न आवे। जल सतगुरु है, फल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। इस दे हुक्म नाल कम होण सारे, इस दे हुक्म नाल कम होण सारे। अनथक डरे क्यों जिसदा सतगुरु है, सागर सतगुरु छल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। जय गुरुदेव भैन जी। धन गुरदेव जी, तो माफ करना। धन गुरदेव जी, धन गुरदेव। ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਸਲੋਹ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਟੋਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 53 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 35 ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਟਿਵ ਵਾਰ ਮੈਂ 6 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾਡ ਪਈ ਕਰਤਾਰੇ, ठाट पई करतारे, तब छोड़ गया परवारे। ठाट पई करतारे,
सब छोड़ गया परवार, गुरपुरे राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप होया रखवाला, शांत सहज सुख खिन में उपजे, मन होया सदा सुखाला, रहो हर हर नाम दियो दारू, हर हर नाम दियो दारू, तिन शरला रोग बिदारू, अपनी कृपा तारी, अपनी कृपा तारी, तन शरली बात सारी, प्रभु अपना बिरद समानिया, हमरा गुणी अब गुण ना विचारिया, हमरा गुणी अब गुण ना विचारिया, गुण का शब्द पयो साकी, तिन शगली लाज राखी, तिन शगली लाज राखी, बोले अब बोली तेरा, बोले अब बोली तेरा, तू सहब गुणी गहेरा, तू सहब गुणी गहेरा, जप नानक नानक सच साखी, अपने दास की पैच राखी, अपने दास की पैच राखी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਸੈਖਰੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਠੰਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੰਘੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੋਲੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਲੀਓ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੰਘਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਏ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਦ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਸੱਜਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਡਲੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ
ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 35 ਅੱਖਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਆਮੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਫੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਬਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੰਬਣੀ ਜਈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੰਬਣੀ ਜਈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜਮਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜਮਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਈ ਘਟਾ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਜੀ, ਕਾਈ ਘਟਾ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਬੇਰੁੱਤਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਬਰਸਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ, ਬੇਰੁੱਤਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਬਰਸਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੂਕਦੀ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੂਕਦੀ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਰੋੜ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਜੀ, ਰੋੜ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਪੰਛੀਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਢਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਢਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਦੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਰੀਲਾ ਜੀ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਰੀਲਾ ਅੰਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਜੀ ਨਿੱਗੀਏ ਰੁੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਜੀ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਠੰਡ ਰੁੱਤ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕੰਬਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀ ਬਾਮਾ ਠੰਡ ਕਰੇ ਹਾਨੇ ਠੰਡ ਕਰੇ ਹਾਨਣੇ ਠੰਡ ਪਊ ਬਥੇਰਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬਨੇਰਾ ਉੱਤੋਂ -35 ਹੋ ਜਾਊ ਕਰਨਾ ਤਕੜਾ ਜੇਰਾ ਹੀਟਰ ਲਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੀਟਰ ਲਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ
ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਡੱਡੇ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦੌੜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਵਤ ਨਾ ਵੱਡ ਫੇਰਾ ਉਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੀ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੱਕਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਡੀਕਣ ਤੱਕਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੇ ਡੈਡੀ ਆਖਣ ਛੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਝੂਠ ਜਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਡੈਡੀ ਫੋਕੀ ਟੋਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੇ ਨਾਲੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੱਡੇ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਦਾ ਮੰਮੀ ਰਹੇ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਗਾ ਮਰ ਜਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਗਾ ਟੋਟਾ 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 ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਗੋਟਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਗੋਟਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਗਿੱਧਾ ਪਊਗਾ ਬਥੇਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੁੱਢੜਾ ਕੀ ਠੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਬਨੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਡੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇਰਾ ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਵਰਗਾ ਕਗਰਾ ਗਬਰੂਆ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਵਰਗਾ ਕਗਰਾ ਗਬਰੂਆ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗਏ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਈ 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 ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਿਮਰਨ ਚਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਹੀਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਚਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੀਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਸੋਪਾਲ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰੋਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਡੱਡੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਡੱਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। मैं अंतले की टेक तेरा नाम का, अंबले की टेक तेरा नाम धुंध। मैं गरीब मस्कीन, तेरा नाम है दारा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खंडकारा। बहुत बहुत नाइस प्रोग्राम। परमात्मा थैंक यू वीर जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਭਜਨ ਰੱਤੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰੀ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵਾ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਧਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊੜਾ
ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा जी। कि ऊड़ा औंकार एक है जान देव रे मीत जी। कोई आखे अल्लाह कोई वाहेगुरु कोई राम रहीम जगमीत। ऊड़ा औंकार एक है जान देव रे मीत कोई आखे अल्लाह कोई वाहेगुरु कोई राम रहीम जगमीत जी। एड़ा अड ना होया जो पानी तो उत्पत बुलबुला पानी तो बुलबुला हुंदा है जी ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जी। ਸੋ ਐੜਾ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇੱਕ ਈੜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰਾਮ ਰਮ ਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਪਇਓ ਮਸੀਤ जी। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ हाँ जी। ਸੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਸੇ ਜੁਗੜੇ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰ जुग जगंतर रहे बतीत जुग जगंतर रहे बतीत हा हा हुक्म खुदाए का ओदी रजा च रहिए रंग ओ करता पुरख निरभय निर्वैर ओदे नजरी नजर अतीत ओदे नजरी नजर अतीत जी। क्योंकि इत्थों शुरू होना भैन जी जी कि ऊड़ा जिस तरह जान लियो रे वो है एक ओंकार एक मीत जी। कोई आखे अल्लाह कोई वाहेगुरु कोई राम रहीम जगमीत इसी तरह हर एक लफ्ज जिहड़ा इत्थे फिनिश होना सो हा हा हुक्म खुदाए का ओदी रजा च रहिए रंग ओ करता पुरख निरभौ निर्वैर ओदे नजरी नजर अतीत अखे खखा खुशी सुखी जीवना दिता मानस जन्म खुदा सो शुक्र मनाइए प्रभु दा ओ जिया ना कोई रहीस ओ जिया ना कोई रहीस हाँ जी। गग्गा गावा गायन नित बाणी दा जो गुरुआं आप अलापी जी। हर जिहड़ी लाइन वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ हाँ जी। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਗਾ ਗਾਵਾਂ ਗਾਇਨ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਆਪ ਅਲਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਬ ਲਾਈਏ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਬਣੇ ਅਸੀਸ जी। ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਬਣੇ ਸੀ ਗੱਗਾ ਕਰਵਾਰ ਇਲਾਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ लेख पूर्व लिखे विधाता ये बात है कि देखो अपने सारे दे लेख लिखे हो एक अमीर वा काम आप सारे ही करते हैं एक बेचारा टके टके दसदा ये थोड़े लेखा जो लिखा है ना वो थानू मिलिया तो कग्गा करबार इलाही मेहर है लेख पूर्व लिखे विधाता एक ना मैली से सुहावना एक ना छपरी जन्म प्लीत जी। कैसी बात है अखे चिचा चर्चा काहे छेड़िए लोको तुरकर तारों डरिए जी। चर्चा काहे छेड़िए लोको तुर करतारों डरिए और मंदरे बोल ना बोलिए रब तो रहिए सदा पैपीत जी। रब तो रहिए सदा पैपीत छतरी छछे तो आगे आ रहे हैं जी। चिच्चा चिचा इदा ही भैन जी जाना है तुरते ही 35 अखर जाने हैं जरूर जी। हाँ जी। है कि छछा छतरी सोने रहबर ने बख्शी जगत सरां ये सरां है जग जी। छछा छतरी सोने रहबर ने बख्शी जगत सरां पांदिया इथों तू टुर जाएगा निभा सदियां तो चली आंदी ए रीत जी। रहना नहीं आपां हाँ जी। आपां भी चले जाना जी। जज्जा जनत जो जन्मा दी खेड नहीं ये तो प्रभु संग कैसी प्रीत जिको पानी रंग कसंबड़ा रामा रंग मजीठ बस एहा सच अतीत एहा सच अतीत झज्जा झमेला संसार दा कर कर एक कहानी दुखिया ढाणी उच्चे चढ़ में देखा जग जलंदा जल बचिया नहीं कदीस कोई भी नहीं बचिया हाँ जी। हर एक बंदा इथे जा रहा टैका टिमटवांदे तारिया तू नित टटेंदा नित होए पताली गुम मुड़ लभे ना मुड़ मिले कदाही दस किथे तेरा बसेंदा माहे जगदीश जी। देखो इन्ने तारे टुटदे आ इन्ने लोग दुनिया ते जांदे किथे जांदे आ आपां नूं कुछ पता नहीं जेड़ा चले गया सो चले गया वो मुड़ के कदे नहीं आया ठट्ठा ठाक द्वारा आ ढूंढिए जे भवजलों होना पार ओ दर्दी भटकन सिर नहीं बस एक लोड़ होए सेब सदीक जी। होए लोड़ सेब सदीक डड्डा डंडौत करिए खुदाए कर जी। ओदी मेहर है अपरंपार ये जम दंड ना लागी राखे बख्शनहार बख्शीश
जी यह जमदन ना लागी राखे बख्शनहार बख्शीश टड्डा अके ढोल बजाए के पढ़िए गाइए गुर आरती दिन रहना जी हाँ अके टड्डा ढोल बजा के गाइए पढ़िए गाइए गुर आरती दिन रहन राम नाम नित सिमरिए सो मन जीते जग जीत सो मन जीते जग जीत ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਫੇਰ ਪੜੂਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि तत्ता तप स्थान कर जब नाम समाधि लाए क्योंकि मानस जन्म दुर्लभ है न विरसा जाए बतीत जी न विरसा जाए बतीत अखिर तथा थिड़क ना जाना ये है गौ गाफल संसार पंच चोरां दी चाकरी ने कादर संग पल पर रही तरीक दद्दा दिलबर ते दिलदार दोए मोह रख मन चित लाए जीरा रब राजी ओदा जग राजी जो चन्न चकोर प्रीत जी ये या तांदा मोह बुरा ए लक्ष्मी बुरी बला गेट निरन में जो फसे अंते बाज ना मिले कदे खलासी बीच जेड़ा निर्मिल गेट है ना पै जंदा ओनू खलासी नहीं बननी ओन माया दे मोह च मर जाना हां जी अखे नन्ना नाम जपे चित लाए के रब दी रजा हमेश यही रोग न लागी सिमर सिमरिए होए मन पनीत जी अखे पप्पा प्रेम प्रभु दर र मन मेरिया सदा मन चित लाए मत देख पूले बिसरे ए रंगीले महफला हो निबड़ के तू मन मीत जी किते ऐसा ना हो जाए पप्पा फर्क ना जानिया ऊंच नीच ना कोई तेर मेर ब्रह्मा व्यापक सब में सिर क्या ब्राह्मण क्या वाल्मीक जी सब जी कोई रब है कि नहीं हाँ जी अखे बब्बा बलिहारे गुर अपने दे नैया पार लगाए देखो बब्बे तक आप चले गए हैं तो इस करके हम थोड़े रह गए मैं सारी सुनात्मा मेरी बहन जी 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 अखे बब्बा पब्बा भरमना रखियो पैज ओदे हथ सतगुरु आपू रखिया करू बलदेश जी मम्मा मुझ में मेरा कुछ नहीं जो कुछ है साहब वो तेरा मम्मा मुझ में मेरा कुछ नहीं जो कुछ है साहबा वो तेरा तेरा जे तू वापस ले कोई नहीं अन्याय ना ही कोई बदनीत जी यैया जुगड़े बीत गए कैसी जगत लीला दाते आप रचाई एक आवे एक जावे इथों अखियां सामे जो मेला जाए बतीत जी रारा रे मन मत भूले मत बिसरे देखी कदे कदाए ला लख 84 बादे मिलिया ऐसा जन्म मिलड़ा ये ना कोई खटीक वाह वाह वाहिगुरु तेरा अंत कदे ना पाया जावे ना कोई है अखीर महिमा प्यारा किंज लिख सके इत अखरा राही एमे उकी निगुणी लीक कूड़ा उल्फत ओस की ओंकार एक है जान देवरे मीत कोई आखे अल्लाह कोई वाहिगुरु कोई राम रहीम जगमीत जी ऐसी मेरी जी 35 अखरी उम्मीद है थानू पसंद है मैं सारी सुनाती आ हां जी भैन जी मैं तेरा बहुत धन्यवाद करदा जेड़ा तुसी बड़े प्यार नाल तीज दे नाल मेरी सारी कविता सुन लई है बहुत वीर जी और ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ राजी रखे थैंक यू बहुत धन्यवाद ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰੂਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਇਹ ਕਵੀ ਹਨ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖੋ 35 ਅੱਖਰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਲੀਆਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੱਡਲੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਫ, ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 35 ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਠੱਠੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਟਪਕ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਟੱਪਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੱਠੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਲਾ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਲਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਏ ਨਾਂ ਬਾਬਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਏ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮਾਏ। ਇਹ ਮਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਈ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਡਹਿੰਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਲਈ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਟੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੱਡੇ 'ਤੇ ਡੂਨਾ ਭਰਿਆ ਮਲਾਈ ਦਾ ਏ, ਡੂਨਾ ਭਰਿਆ ਮਲਾਈ ਦਾ ਏ, ਬਾਪੂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਪੂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਏ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।